آج بدھ ہے اور سپتمبر کی 4 تاریخ ZBC اردو سروس کے پروگرام سیر بین سے میں ہوں جاوید چودھری۔ آج کے سیر بین میں ہم جانیں گے اس سرنگ کے بارے میں جو پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان اڈیالہ جیل راولپنڈی سے فرار ہونے کے لیے کھود رہے ہیں، اور یہ کہ ایڈولف ہٹلر نے سواسٹیکا کا نشان کیوں منتخب کیا اور اس کا مطلب کیا ہے، اور یہ بھی جانیے کہ قرآن کے حکم پر وقت کو قید کرنے والا سائنسدان کون تھا، اور یہ کہ بنگلہ دیش کی بدنام زمانہ جیل آئینہ خانہ میں شیخ حسینہ کے دور میں کیا کیا ہوتا رہا۔ مزید یہ بھی کہ پاکستان میں مہنگائی کی شرح میں سنگل ڈیجٹ تک کی کمی کے حکومتی دعووں کی حقیقت کیا ہے، کور کمانڈر کانفرنس کا اعلامیہ احتسابی نظام سے کوئی بالا تر نہیں، کس بات کی جانب کھلا اشارہ ہے۔ لیکن یہ جو کڑے احتساب کی اور یہ جو سائبر سیکیورٹی اور سائبر اسپیس کی بات کی گئی ہے، یہ بہت پرٹیکولر ہے میری نظر میں۔ اور مزید یہ بھی کہ پیسے بچانے کا جاپانی طریقہ کیبو کیا ہے اور یہ کتنا فائدہ مند ہے، یہ سب کچھ اور بہت کچھ آج کے سیربین میں، مگر پہلے اہم عالمی خبروں کا خلاصہ۔ پاکستانی فوج کے چیف جنرل عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈر کانفرنس میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ فوج کے احتساب کے عمل سے کوئی فرد بالاتر نہیں سمجھا جائے گا۔ منگل کو پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کی جانب سے کور کمانڈر کانفرنس کا اعلامیہ جاری کیا گیا ہے۔ اس کے مطابق فورم نے اس بات پر زور دیا ہے کہ فوج غیر متزلزل عزم سے ایک مضبوط اور کڑے احتساب کے ذریعے اپنی اقدار کی پاسداری کرتی ہے، جس میں کسی قسم کی جانبداری اور استثناء کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ فوج میں موجود کڑے احتسابی نظام پر عمل درآمد ادارے کے استحکام کے لیے لازم ہے، اور کوئی بھی فرد اس عمل سے بالاتر اور مستثنیٰ نہیں ہو سکتا۔ اعلامیہ کے مطابق فورم نے ملک میں خصوصاً بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں سرگرم ملک دشمن قوتوں، منفی اور تخریبی عناصر اور ان کے پاکستان مخالف اندرونی اور بیرونی سہولتکاروں کی سرگرمیوں اور اس کے تدارک کے لیے کیے جانے والے متعدد اقدامات پر بھی غور کیا ہے۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کی جانب سے کور کمانڈر کانفرنس کا یہ اعلامیہ کس جانب اشارہ کرتا ہے؟ سینئر تجزیہ کار اجاز احمد بولے۔ یہ جو کڑے احتساب کی اور یہ جو سائبر سیکیورٹی اور سائبر اسپیس کی بات کی گئی ہے، یہ بہت پرٹیکولر ہے میری نظر میں۔ یہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پر، پھر اس کے بعد ایک جو ہماری ایک جماعت ہے، بہت سارے لوگوں کی محبوب جماعت PTI، اس کے اکاؤنٹس کے ذریعے بہت ساری گفتگو کی جاتی ہے۔ میں اس کو پروپیگنڈا نہیں کہوں گا، ہر آدمی کی اپنی رائے ہوتی ہے، وہ اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں، لیکن رائے کے اظہار میں جس جانب بات کو لے جانے کی کوشش ہوتی ہے اس کو سب سمجھتے ہیں۔ اور اب یہ کہنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ افواج پاکستان میں مثلا لیفٹیننٹ جنرل لیول کے افسر کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کو صرف پھنسایا اس لیے جا رہا ہے کہ وہ عمران خان کو پھنسا دے، اور اس جانب یہ اشارہ ہے، کیونکہ آپ یہ دیکھیے نا کہ جب یہ جو درخواست آئی تھی جنرل فیاض حمید کے خلاف، یہ اس وقت آئی تھی جب وہ عہدے پر موجود تھے، اور پاکستان کے کسی ادارے میں یہ ہمت نہیں تھی کہ وہ اس درخواست کو ٹیک اپ کر لیتا۔ جی، پھر اس کے بعد اس کو ریفر کر دیا کہ جی آپ جائیے وزارت دفاع جائیے اور آپ لوئر کورٹ چلے جائیے۔ اب جس معاملے کا فیصلہ سپریم کورٹ نہیں کر سکتی، بیچارہ 17ویں 18ویں گریڈ کا سیشن جج یا ایڈیشنل سیشن جج اس کا کیا اس معاملے کا کرے گا، لیکن اب وہ معاملہ ٹیک اپ ہو گیا۔ سامعین، کیا آپ نے انگریزی کی ضخیم کتاب دی گریٹ اسکیپ پڑھی ہے؟ اگر نہیں تو کوئی بات نہیں، ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ اس میں ان قیدیوں کی کہانیاں ہیں جو دنیا کی محفوظ ترین جیلوں سے فرار ہونے میں کامیاب ہوئے تھے۔ کوئی جیل کے گارڈ کا بھیس بدل کر بھاگا تو کسی نے اپنے آپ کو دھوبی کی وین میں چھپایا، ایک ذہین قیدی بستر کی چادر سے ہینگ گلائیڈر بنا کر جیل کی فصیل کے اوپر سے پرواز کر گیا۔ لیکن زیادہ تر کہانیوں میں قیدی سالہ سال تک خاموشی سے ایک سرنگ کھودتے تھے، اکثر پکڑے جاتے تھے، لیکن کچھ خوش قسمت اپنی آزادی پا لیتے تھے۔ جو پکڑے جاتے تھے وہ جیل واپس آتے ہی ایک اور سرنگ کھودنے کی تیاری شروع کر دیتے تھے۔
कहानियों का सबक यही था कि अगर कैदी का जज्बा सच्चा हो तो दुनिया की कोई जेल उसे फरार होने से नहीं रोक सकती। पाकिस्तान के सबसे मशहूर कैदी इमरान खान हैं और किसी जमाने में पाकिस्तान की सबसे सख्त जेल मछ जेल समझी जाती थी, लेकिन आजकल अडियाला जेल है जहां पर जेलरों को कैदी से हंसकर बात करने पर गायब कर दिया जाता है। और कैदी का जज्बा ऐसा है कि आपको उनकी सियासत से लाख इख्तलाफात हों, लेकिन उनके जज्बे से उनके सियासी मुखालिफ भी तंग हैं। जिस तरह इमरान खान ने पाकिस्तान की सियासत में नए अंदाज मुतारिफ कराए हैं, उसी तरह उन्होंने अडियाला जेल से फरार का अनोखा मंसूबा सोचा है कि वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर का इलेक्शन लड़ेंगे। सच्ची बात यह है कि इमरान खान के इलेक्शन में उतरने से पहले ना पाकिस्तानियों को और ना ज्यादातर इंग्लिस्तानियों को इल्म था कि ऑक्सफोर्ड के चांसलर का कोई इलेक्शन भी होता है। इमरान खान के ऐलान के साथ ही सबको चांसलर के इलेक्शन का ऐसे पता चल गया जैसे अब बच्चे बच्चे को इलेक्शन फॉर्म 45 और इलेक्शन फॉर्म 47 के बारे में पता है। गोरों के एक कदीम इदारे के भूले बसरे इंतखाब में शामिल होने का ऐलान करके इमरान खान ने इसमें जान डाल दी है। मंसूबा ये नहीं कि इमरान खान अडियाला जेल से सुरंग खोदना शुरू करेंगे और एक दिन ऑक्सफोर्ड के चांसलर के दफ्तर में नमूदार हो जाएंगे। वो रहेंगे जेल में ही और जैसा कि उनके जानिसार समझते हैं, जेल में रहते हुए मजबूत से मजबूत तर, मकबूल से मकबूल तर होते चले जाएंगे। लेकिन चांसलर का इलेक्शन लड़ने से उनका नाम मगरबी दारुल हुकूमतों में एक बार फिर गूंजेगा। सबको याद आएगा कि वो एक शोहरे आफाक क्रिकेटर थे। उनके मदाहों को लंदन की पार्टियां, शाही खानदान के साथ मुलाकातें और साबका शरीक हयात जिमाइमा खान के साथ तस्वीरें दोबारा शेयर करने का मौका मिलेगा। उनके कैंसर अस्पताल का जिक्र आएगा। ये बात भी याद आएगी कि वो पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम भी हैं और अब उन पर मुज़हिका खेज किस्म के मुकदमा चलाए जा रहे हैं। चांसलर के इंतखाब के लिए इमरान खान के अलावा किसी दूसरे उम्मीदवार का नाम भी शायद ऑक्सफोर्ड से बाहर के लोग नहीं जानते, लेकिन इलेक्शन होता है। गुमनाम उम्मीदवार भी अपना जोर लगाएंगे। एक बरतानवी साफी ने एक कॉलम में इमरान खान के खिलाफ इंतखाबी मुहिम का मुहाज खोल दिया है। इल्जामात वही पुराने हैं। सलमान रुश्दी के साथ एक स्टेज पर बैठने से इनकार, तालिबान और उसामा के लिए नरम गोशा और औरतों के बारे में फरसूदा ख्यालात। इन बातों से ऑक्सफोर्ड के इलेक्शन में पता नहीं उनके कितने वोट टूटेंगे, लेकिन पाकिस्तान में यकीनन बढ़ेंगे। अगर वो ये इलेक्शन जीत जाते हैं तो कैदी नंबर 804 को गोरों ने भी अपना लीडर मान लिया और अगर हार गए तो गोरों की अजली इस्लाम दुश्मनी। इंतखाब का नतीजा कुछ भी हो, दुनिया को याद आएगा कि इमरान खान एक सियासी कैदी हैं और गालबन दुनिया के हसीन तरीन सियासी कैदी। सियासी कैदी जेल की सख्ती बर्दाश्त कर लेता है लेकिन गुमनामी नहीं। तो इमरान खान एक बार फिर मगरबी मीडिया की शेर सुर्खियों में होंगे। जो भी सियासतदान पाकिस्तान की किसी जेल से फरार चाहता है उसकी सुरंग का रास्ता GHQ से होकर जाता है, मगर इमरान खान अपना रास्ता खुद बनाने पर मुसर हैं। शायद वो पहले फरार होने वाले कैदियों का अंजाम देख चुके हैं। सियासतदानों में जेल से फरार होने का सबसे ज्यादा तजुर्बा नवाज शरीफ रखते हैं। अटकला से फरार हो चुके हैं, कोट लखपत से भी, लेकिन इतनी मर्तबा फरार होने के बाद अब वो अपने घर जाती उम्रा में भी अपने आप को कैदी समझते होंगे। अब फरार होंगे तो कहां जाएंगे? दूसरी तरफ इमरान खान अपनी सुरंग खोद रहे हैं और कोई जेलर रोक भी नहीं पा रहा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट से ताल्लुक रखने वाले साबिक रुकने कौमी असम्बली अली वजीर की एक मुकदमे में 25,000 रुपए के मिचलकों के इवज जमानत की दरखास्त मंजूर कर ली है। अली वजीर पर इल्जाम था कि उन्होंने पुलिस पर हमला किया था और एक पुलिस एहलकार से सरकारी बंदूक छीनने की कोशिश की थी, जिसकी बिना पर उनके खिलाफ इंसदादे दहशत गर्दी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। जस्टिस बाबर सत्तार की सरबराही में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने अली वजीर की जानिब से जमानत की इस दरखास्त की समाअत की। मुलजिम के वकील अताउल्लाह कुंडी ने जमानत की दरखास्त के हक में दलाइल देते हुए कहा कि उनके मुवक्किल के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज किया गया है वो सियासी नोयत का है। उन्होंने कहा कि इस मुकदमे की तफ्तीश में मुलजिम से ना तो सरकारी बंदूक की बरामदगी के बारे में कुछ बताया गया है और ना ही ये कि वक़ूए के वक्त पुलिस एहलकारों के अलावा और कोई गवाह मौजूद भी था या नहीं। इस मुकदमे के प्रोसिक्यूटर ने जमानत की दरखास्त की मुखालफत करते हुए कहा कि चूंकि अभी इस मुकदमे की तफ्तीश अपने हतमी मराहिल में नहीं पहुंची, इसलिए इस मरहले पर मुलजिम जमानत का हकदार नहीं है। अदालत ने मुलजिम के वकील के दलाइल से इत्तफाक करते हुए अली वजीर की जमानत की दरखास्त मंजूर करते हुए उन्हें 25,000 रुपए मचलकों को इवज रिहा करने का हुक्म दे दिया है।
वाज़ेह रहे, इससे कबल इंसदाद दहशत गर्दी अदालत ने अली वजीर की जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी, जिसके बाद साबिक रुकन असम्बली ने जमानत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया था। दूसरी जानब इस्लामाबाद की मुकामी अदालत की जज शाइस्ता खान कुंडी ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के खिलाफ असला और शराब बरामदगी केस में हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए उनके नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। बुध के रोज सिविल जज शाइस्ता कुंडी ने अली अमीन गंडापुर के खिलाफ शराब और असला बरामदगी के मुकदमे की समाअत शुरू की तो मुलजिम के एक वकील ने अदालत को बताया कि उनके मुवक्किल कुरम एजेंसी में अमन व अमान की खातिर बुलाए गए जिरगे में शिरकत के लिए गए हुए हैं, इसलिए वो आज अदालत में पेश नहीं हो सकेंगे। उन्होंने अदालत से मुलजिम की एक दिन की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर करने की इस्तदा की, जिसे मुस्तरद कर दिया गया। साथ साथ अदालत ने अली वज़ीर आला केपी के अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी कर दी है और अदालत ने SHO थाना बाराकाऊ को हुक्म दिया है कि वो कल अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके जो है वो अदालत में पेश करे। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि ADC में भी आज उनकी एक दरख्वास्त दायर की गई थी जिसमें ये मौक़िफ़ अपनाया गया था कि क्योंकि वहाँ पे सैलाब आया हुआ है, अली अमीन गंडापुर उस दौरे पर थे और वहाँ उनका पाँव स्लिप हुआ जिसकी वजह से उनकी टांग में दर्द है वो पेश नहीं हो सकते। तो वहाँ पे तो दरख्वास्त मंजूर हो गई थी, लेकिन आज जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में उनकी दरख्वास्त मंजूर नहीं और उनकी जो वारंट गिरफ्तारी है वो जारी कर। अमेरिका ने हमास के सरबराह याह्या सिनवार समेत कई अहम रहनुमाओं पर गुज़िश्ता साल 7 अक्टूबर को इसराइल में होने वाले हमले के सिलसिले में फर्द जुर्म आयद कर दी है। अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का कहना है कि हमास के 6 अरकान पर फर्द जुर्म आयद की गई है। याह्या सिनवार के अलावा दीगर नामजद मुल्ज़मान में हमास के साबिक रहनुमा इस्माइल हनिया, तंजीम के मुसल्ला विंग के नायब सरबराह मरवान ईसा, गजा और गरब उर्दन से बाहर ग्रुप की क़यादत करने वाले खालिद मोहम्मद दीफ और अली बुराका शामिल हैं। इन रहनुमाओं को जिन इल्जामात का सामना है उनमें अमरीकी शहरियों का कत्ल, दहशत गर्दी की माली मुआवनत की साजिश और बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियारों का इस्तेमाल शामिल है। The U.S. Department of Justice has filed criminal charges against several top Hamas leaders in connection to the October 7th massacre. They include the group's leader, Yahya Sinwar. वस्ती यूक्रेन के शहर पोल्तावा पर रूसी मिसाइल हमले में कम अज कम 51 अफराद हलाक और 271 जख्मी हुए हैं। रूस ने बैलिस्टिक मिसाइल हमले में एक मिलिट्री एकेडमी और करीबी अस्पताल को निशाना बनाया था। यूक्रेन की ज़मीनी अफवाज ने तस्दीक की है कि हमले में उनके फौजी एहलकार मारे गए हैं। यूक्रेन की वजारत दिफा का कहना है कि फ़ज़ाई हमले से मुतल्लक खतरे की घंटी बजने के बाद लोगों के पास बॉम्ब से बचने के लिए पनाहगाहों तक जाने का वक्त नहीं था। रूस के हमले को रूसी स्कीम कहते हुए सदर व्लादिमीर ने कहा है कि रूस को इस हमले की कीमत अदा करनी पड़ेगी। Щодо трагедії в Полтаві, рятувальні роботи зараз ще тривають, розбирають завали, залучені всі служби. Станом на цей час मुल्क में महंगाई की शरह में कमी का मतलब ये नहीं कि ये मनफी या कम हो गई है। पाकिस्तान में अब भी कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन यानी आम सार्फिन की रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया की कीमतें बढ़ रही हैं, लेकिन उनके बढ़ने की शरह में 9.6% कमी आई है। पाकिस्तान में महंगाई के आदाद शुमार हमेशा सालाना तज्जिए पर बताए जाते हैं। मजमूई तौर पर गुज़िश्ता 4 बरसों के दौरान पाकिस्तान में महंगाई में 100% इजाफा हुआ है और हालिया आदाद शुमार पर ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं। पाकिस्तानी रुपया कमज़ोर और आवाम पिस चुके हैं। ये चंद ऐसे तबसरे हैं जो मुआशियात से वाकफियत रखने वाले मुख्तलिफ सोशल मीडिया सार्फिन पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत की जानिब से महंगाई की शरह कम होने के दावे के बाद करते दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान के इदारा शुमारियात ने 2 सितंबर को मुल्क में महंगाई से मुतल्लिक रिपोर्ट जारी करते हुए कहा था कि गुज़िश्ता बरस अगस्त के महीने के मुकाबले रवां बरस अगस्त में महंगाई की शरह कम होकर 9.6% रह गई है। अक्टूबर 2021 के बाद मुल्क में महंगाई की शरह कम होने के ये सबसे कम आदादो शुमार हैं। ऑस्ट्रेलिया में एक चाइल्ड केयर सेंटर के साबिक मुलाजिम ने गुज़िश्ता 20 बरसों में दर्जनों कम उम्र लड़कियों के रेप और जिनसी इस्तेसाल के मुकदमे में इकबाल जुर्म कर लिया है। पीर को ऑस्ट्रेलियाई रियासत क्वींसलैंड की एक अदालत में 46 साला एशले पॉल ग्रिफिथ ने 2003 और 2022 के दौरान 307 जुराइम के इर्तिकाब का इकरार किया है। अदालत में समाअत के दौरान बताया गया मुतासिरा बच्चों में से ज़्यादातर की उम्रें 12 बरस से कम थीं। दौरान समाअत जज के मुआविन को गिरफ्त पर लगाए गए इल्ज़ामात पढ़ने में 2 घंटे लगे। इससे कबल ऑस्ट्रेलिया पुलिस ने गिरफ्त को मुल्क की तारीख के बदतरीन पेडोफाइल्स में से एक करार दिया था।
پیر کو سماعت کے دوران عدالت میں ایشلے گرفت کے جرائم کا نشانہ بننے والے افراد اور ان کے خاندان بھی موجود تھے۔ ABC نیوز کے مطابق عدالت میں جب متاثرہ بچوں کے نام پکارے گئے تو کچھ والدین روتے ہوئے نظر آئے۔ وہاں موجود ایک بچی کی والدہ کا کہنا تھا کہ ہم جب بھی لوگوں کو اس چائلڈ کیئر سینٹر میں جاتا ہوا دیکھتے ہیں تو ہمیں یاد آتا ہے کہ میرے بچے کے ساتھ یہاں یہ ہوا تھا۔ اسی بچی کی والدہ نے کہا کہ یہ ان کی سمجھ سے بالاتر ہے کہ گرفت کیسے 20 برس تک اپنے جرائم پر پردہ ڈالتے رہے۔ ABC نیوز کے مطابق ان والدین نے اپنی بیٹی کو بتا دیا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا، لیکن وہ کم عمری کے سبب پوری طرح سمجھ نہیں پائی کہ اس کے ساتھ ہوا کیا تھا۔ ان کے والد کا کہنا ہے کہ جب وہ بڑی ہوگی تو ہم اسے سنبھال لیں گے، لیکن ہمیں اس سب سے زندگی بھر ہی نمٹنا پڑے گا۔ آسٹریلیا کی پولیس نے گرفت کو اگست 2022 میں گرفتار کیا تھا۔ پولیس کو ڈارک ویب پر ہزاروں بچوں کی تصاویر اور ویڈیوز ملی تھیں۔ ان ویڈیوز اور تصاویر میں چہروں کو چھپا دیا گیا تھا، لیکن پھر بھی پولیس نے ویڈیوز میں نظر آنے والی بیڈ شیٹ کی مدد سے گرفت کی شناخت کر لی تھی۔ پولیس کا ماننا ہے کہ گرفت نے اپنے تمام جرائم کی تصاویر اور ویڈیوز اپنے کیمروں اور موبائل فون سے بنائی تھی۔ ملزم پر گزشتہ سال نومبر میں 1600 سے زائد بچوں کے جنسی استحصال کے الزامات عائد کیے گئے تھے۔ گرفت اب بھی پولیس کی حراست میں ہیں اور انہیں اگلی تاریخ پر سزا سنائے جانے کا امکان ہے۔ ہندو، جین اور بدھ مت میں مقبول لفظ سوستک دو سنسکرت الفاظ سو اور استی یا استی سے ماخوذ ہے۔ سو کا مطلب صحت ہے اور استی کا مطلب ہونے دو ہے۔ اس کا علامتی نشان 8 دائیں زاویوں کے ساتھ کی ایک شکل ہے جس میں ایک عمودی لکیر درمیان میں ایک افقی لکیر سے ایک دوسرے کو کاٹتی ہے اور ان کے چاروں سروں سے پھیلی ہوئی لکیریں ہیں۔ سواستک بناتے وقت اس میں 4 جگہ چھوڑ دی جاتی ہیں اور ان میں نقطے لگا دیے جاتے ہیں۔ اس علامت کو مقدس کتابوں، دکانوں، گاڑیوں، بچوں کے نام رکھنے اور شادی بیاہ کی تقریبات میں استعمال کیا جاتا ہے اور ہندو عقیدے کے مطابق بھگوانوں سے فلاح و بہبود کے لیے دعائیں کی جاتی ہیں۔ بہت سے تصورات جیسے 4 سمتیں، 4 موسم، 4 یوگ، 4 صحیفے، زندگی کے 4 مقاصد، اچھائی، دولت، عیش و عشرت، گھر، زندگی کے 4 مراحل یعنی بچپن، ازدواجی زندگی، بزرگی، سنیاسی اس علامت سے وابستہ ہیں۔ دی لاسٹ وزڈم آف سواستک کے مصنف اجے چترویدی کے مطابق ویدک ریاضی میں ستیو کا مطلب 4 کونے والا مکعب ہے۔ یہ ہندو فلسفے کے مطابق جاگنے، سونے اور خواب دیکھنے کے علاوہ چوتھی حالت کی نمائندگی کرتا ہے۔ جاپان میں بودھ مت کے ماننے والوں میں اس علامت کو مانسی کے نام سے جانا جاتا ہے جو گوتم بدھ کے قدموں کے نشانات کی نمائندگی کرتا ہے۔ چترویدی کے مطابق ہٹلر نے ہندو فلسفے میں اس کی اہمیت یا معنی کو سمجھے بغیر اس سواستک علامت کو صرف سیاست کے لیے استعمال کیا۔ فرام گلوٹنی ٹو جینوسائڈ دی سائن آف دی کراس میں ڈاکٹر ڈینیل رینکر لافر نے لکھا ہے کہ ہٹلر نے اپنا بچپن آسٹریلیا میں ایک مونٹیسری میں گزارا جہاں سواستک کندہ ہے۔ ان کے خیال میں اسی لیے انہوں نے اپنے بچپن کی یاد کے طور پر اس علامت کا انتخاب کیا ہوگا۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران نازیوں نے اس جھنڈے تلے تقریباً 60 لاکھ افراد کو قتل کیا تھا جن میں یہودی، معذور افراد، رومی اور سنٹی یا رومانیہ کے لوگ، سیاہ فام، سلاوک، ہم جنس پرست، سوویت اور پولش لوگ شامل تھے۔ آئے روز اخراجات میں ہونے والے اضافے کی وجہ سے دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی تقریباً ہر کوئی یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا ہے کہ وہ اپنی ماہانہ آمدنی میں سے کیسے کچھ پیسوں کی بچت کرے۔ جاپان کے لوگ اس کام کے ماہر سمجھے جاتے ہیں۔ وہ اس کام یعنی ماہانہ آمدن میں سے بچت کرنے کے لیے ایک خاص تکنیک کا استعمال کرتے ہیں جسے وہاں کاکیبو کہا جاتا ہے۔ کاکیبو کا استعمال کرنے والوں کا کہنا ہے کہ وہ اپنی آمدنی کا 35% بچا سکتے ہیں۔ پیسے بچانے کے اس طریقے کے بارے میں مزید جانیے سعد سویل کی اس رپورٹ میں۔ یہ میری پہلی کاکیبو نوٹ بک ہے۔ اس سے پہلے میری بالکل بچت نہیں ہوتی تھی، لیکن کاکیبو کی مدد سے اپنے خرچے پر نظر رکھنے سے میں 1 سال میں 20 لاکھ ین سیو کرنے کے قابل ہوئی ہوں۔ بجٹ بنانے، پیسے بچانے اور پیسے کو مینج کرنے کی ایک جاپانی ٹیکنیک ہے جو ایک صدی پرانی ہے۔ یہ خرچے کو مینج کرنے کا ایک آسان طریقہ ہے۔ کاکیبو آپ کو زیادہ خرچ یا اوور سپینڈ کرنے سے روکتا ہے اور اس سے پیسے بچانے میں مدد ملتی ہے۔ یہ سسٹم 1904 میں جاپان کی ایک خاتون صحافی نے بنایا۔ ہانی موتو کو چاہتی تھیں کہ دوسری خواتین کی بھی پیسے مینج کرنے میں مدد کی جائے۔
اس سسٹم کا فلسفہ یہی ہے کہ بچت اور خرچے کے لیے سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا جائے. اس کا مقصد یہ ہے کہ بجٹ سے متعلق ہم اپنے رویے تبدیل کریں تاکہ اچھے طریقے سے خرچ کرنا سیکھیں اور اچھے طریقے سے پیسے بھی بچا سکیں. لیکن یہ سب آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ اپنے خرچے کو 4 بنیادی حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیں. نیڈز یا ضروریات، وانٹس یا آپ کی خواہشات، ثقافت، اور وہ خرچہ جو ان ایکسپیکٹڈ ہو. ہر ماہ آپ پہلے یہ لکھتے ہیں کہ آپ کے پاس کتنے پیسے ہیں. اس کے بعد وہ خرچہ لکھیں جو فکسڈ یا مستقل ہو، جیسے رینٹ یا بلز. اس سب کے بعد آپ کے پاس چوائس ہوگی کہ آپ نے کتنے پیسے بچانے ہیں یا پھر سوچ سمجھ کر خرچ کہاں کرنا ہے. بس ایک کاغذ اور پین لیں اور لکھنا شروع کر دیں. ہاتھ سے لکھنے سے آپ معلومات کو بہتر انداز میں پروسیس کر پائیں گے. 5 منٹ روز ایک مخصوص وقت پر لکھنے کی عادت بنائیں، یا ہفتے بعد لکھ لیں یا جب آپ کچھ بھی خریدتے ہیں. کاکیبو آپ کو یہ سوچنے میں مدد دیتا ہے کہ آپ کوئی بھی خرچہ کیوں کر رہے ہیں. لیکن اس سب لکھت پڑھت سے پہلے اپنے آپ سے 4 سوال پوچھیں. پہلا، اس ماہ کتنا کمایا؟ دوسرا، میں کتنے پیسے بچانا چاہتا ہوں؟ تیسرا، میں فی الحال کتنے پیسے خرچ کر رہا ہوں؟ اور چوتھا، میں بہتری کہاں لا سکتا ہوں؟ پیسہ لامحدود نہیں ہوتا، اس لیے یہ چوتھا سوال بہت اہم ہے، اور یہ آپ پر ہی منحصر ہے کہ آپ بچاتے ہیں یا پھر کہتے ہیں کہ سب اڑ گئے. اس ٹیکنیک کو استعمال کرنے والے بہت سے لوگ کارڈ کے بجائے کیش کا استعمال کرنے پر زور دیتے ہیں. کیش کے استعمال سے آپ کو ذمہ داری کا احساس زیادہ ہوتا ہے. لیکن اپنی چھوٹی کامیابی پر بھی سیلیبریٹ کرنا نہ بھولیے گا. زیادہ ضروری کیا ہے، پیسے کمانا یا اسے کنٹرول کرنا؟ میرے خیال میں زیادہ ضروری یہ ہے کہ آپ اپنے پیسے دھیان اور سمجھداری سے خرچ کریں. اس سے آپ کے پاس زیادہ چوائسیز ہوں گی کہ آپ کس چیز پر خرچہ کریں. And that's a fun life. وہ شخص جو اب ڈھاکہ کی سڑکوں پر بارش میں گھوم پھر رہا ہے، اس نے 5 سال سے زائد عرصے تک سورج نہیں دیکھا. اتنے عرصے بہت کم روشنی میں گزارنے کے بعد اب ابر آلود دن بھی اس کی آنکھیں روشنی کی طرف بھی دیکھ کر چندیا رہی ہیں. وہ شخص جس عقوبت خانے میں تھا، وہاں اسے صرف پرانے زمانے کے پنکھوں کی آوازیں اور ان قیدیوں کی چیخیں سنائی دیتی تھیں جن پر تشدد ہوتا تھا. ایک سڑک پر کھڑا یہ شخص اب اپنی بہن کے فون نمبر کو یاد کرنے کی کوشش کر رہا تھا. اس جگہ سے کوئی 200 کلومیٹر کے فاصلے پر وہی بہن اس عقوبت خانے میں قید رہنے والوں کی کہانیاں پڑھ رہی تھی جو فوجی انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹر کی بدنام زمانہ جیل ہاؤس آف میررز، جسے بنگلہ زبان میں ایناگورا اور اردو میں آئینہ گھر کہا جاتا ہے، میں رکھا گیا تھا. یہ زیادہ تر وہ لوگ تھے جو شیخ حسینہ واجد کے دور حکومت میں اغوا کیے گئے اور پھر یہاں قید رکھے گئے تھے. یہ ایک ایسا دور تھا جس میں حکومت پر تنقید کرنے والے اگلے دن یہاں پر ہوتے تھے. شیخ حسینہ اب طلبہ تحریک کی وجہ سے ملک سے فرار ہو چکی ہیں اور یہاں قید کیے گئے افراد کو اب رہا کیا جا رہا ہے. بنگلہ دیش کے ایک دور دراز علاقے میں ایک نوجوان خاتون اپنے کمپیوٹر کو یہ جاننے کے لیے گھور رہی ہے کہ کہیں ان کے بھائی بھی ان لوگوں میں تو نہیں جنہیں وہاں سے رہائی ملی ہے. انہوں نے ہر دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد بے بس ہو کر اس بھائی کا جنازہ بھی پڑھ لیا تھا، جس کا صاف مطلب یہ تھا کہ انہیں ان کے زندہ بچ جانے کی امید نہیں تھی، اور پھر انہوں نے دل کو تسلی دینے کے لیے آخری رسومات تک ادا کر دیں. ڈھاکہ میں اپریل 2019 میں جس دن مائیکل چکما نامی اس نوجوان کو آنکھوں پر پٹی باندھ کر کچھ نامعلوم افراد نے انہیں زبردستی ایک کار میں پھینکا تھا، تو اس وقت انہوں نے یہی سمجھا کہ اب ان کی زندگی کا آخری وقت آن پہنچا ہے. وہ برسوں سے بنگلہ دیش کے جنوب مشرقی حصے چٹاگانگ کے پہاڑی علاقے کے لوگوں کے حقوق کے لیے مہم چلا رہے تھے اور یوں حکام کی نظروں میں آ گئے تھے. مائیکل کا تعلق بودھ مت سے ہے، جو بنگلہ دیش کی 170 ملین مسلم اکثریتی آبادی کا محض 2% ہے. مائیکل کی تلاش کے لیے ایک بھرپور مہم چلائی گئی اور سن 2020 میں ہائی کورٹ میں ایک پیٹیشن بھی دائر کی گئی، مگر انہیں کوئی صحیح جواب نہ مل سکا.
एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुताबिक माइकल फौज की तरफ से चिट्टागांग हिल के इलाके में आबाद बुद्ध मत आबादी से रवां रखे जाने वाले नारवा सलूक के खिलाफ एक आवाज बनकर उभरे थे। उन्होंने इस इलाके से फौजी तसल्लुत के खिलाफ भरपूर मुहिम चलाई। जिस दिन उन्हें अगवा किया गया उसके अगले दिन वो आईना घर के एक सेल में पहुंचा दिए गए थे। ये दारुल हुकूमत ढाका में डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फोर्सेस इंटेलिजेंस के जेर इस्तेमाल एक कंपाउंड के अंदर वाक़ सेल था। माइकल के मुताबिक उन्हें जिस सेल में कैद रखा गया था उसकी ना कोई खिड़की थी और ना वहां धूप आती थी। আমি যে ফিরে আসবো সেটাও তাদের বিশ্বাস করতে পারছিল না। তারপর অপেক্ষা করতে 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 তারা আমার শেষকৃত্য তারা করে দিল। वहाँ सिर्फ 2 एग्जॉस्ट फैन थे जिनकी आवाज कानों में पड़ती थी। उनके मुताबिक यहाँ कुछ अरसे बाद वक्त और दिन का एहसास खो जाता है। उनके मुताबिक मैं वहाँ दूसरे कैदियों की चीखों की आवाजें सुनता था, अगरचे मैं उन्हें देख नहीं सकता था, मगर इनकी चीखें बहुत खौफनाक थीं। इनके मुताबिक वो मुझे कुर्सी से बांध देते थे और फिर जोर से उसे घुमाते थे। वो अक्सर मुझे बिजली का करंट लगाने की धमकी देते थे। माइकल के मुताबिक वो मुझसे कहते थे कि आप शेख हसीना वाजिद पर तनकीद क्यों करते हैं। নন স্টপ বাসে করে তো ওখানে নেমে আমি ওই দোকানের নাম্বারে একটা ফোন দিলাম। তো ফোনে বললাম যে আপনাদের দোকানটা কোথায়। সে আমাকে জানালো আমাদের দোকান হলো কল্যাণপুর বাস স্ট্যান্ডের অপোজিটে একটা সোনালী ব্যাংক আছে, वो सोनाली बैंक के दोतलाय हमारे दुकान। इस हरासती मरकज के बाहर मिंटी चकमा को अपने भाई का गम खा रहा था। उनके मुताबिक वो अपने भाई की तलाश में कई पुलिस थानों में गई, मगर पुलिस ये कहती थी कि उन्हें इस बारे में कुछ मालूम नहीं और वो पुलिस हिरासत में नहीं है। इसके बाद कई महीने गुजर गए और हमारा दर्द कर्ब में बदल गया। मेरे वालिद की भी सेहत खराब होना शुरू हो गई। माइकल की तलाश के लिए एक भरपूर मुहिम चलाई गई और मिंटी ने सन 2020 में हाई कोर्ट में एक पिटीशन भी दायर की, मगर इन्हें कोई सही जवाब ना मिल सका। इनके मुताबिक पूरा खानदान एक सदमे और अजियत से गुजर रहा था। अपने भाई के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा था कि उन्हें कहाँ रखा गया। फिर सन 2020 में माइकल के वालिद कोरोना वायरस की वबा से फौत हो गए। इसके 18 माह बाद खानदान वालों ने यह सोचा कि माइकल भी मर चुके होंगे। मिंटी के मुताबिक हम उम्मीद खो चुके थे, लिहाजा बौद्ध मत की रसूमात के मुताबिक हमने उनकी आखिरी रसूमात अदा करने का फैसला किया। हमने भारी दिल से ऐसा किया। हम सब बहुत चीखे चलाए। बांग्लादेश में इंसानी हुकूक पर काम करने वाली तंजीमों का कहना है कि उन्होंने सन 2019 में शेख हसीना वाजिद के वजीर आज़म मुंतखब होने के बाद से जबरी गुमशुदगियों के 600 से ज़ायद मुकदमात का रिकॉर्ड मुरतब किया है। इससे अगले साल शेख हसीना वाजिद पर ये इल्ज़ामात भी लगे कि वो अपने नाकदीन और मुखालफिन की आवाज़ दबाने के लिए उनको हदफ बना रही हैं। ताहम उन्होंने और उनकी हुकूमत ने इन इल्ज़ामात की तरदीद की थी। ह्यूमन राइट्स वॉच के मुताबिक कुछ नाम नेहाद गुमशुदा अफराद को रिहा किया गया या फिर उन्हें अदालतों के सामने पेश किया गया है, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिनकी लाशें मिली हैं। इस तंजीम के मुताबिक अब भी तक 100 के करीब लोग लापता हैं। अबू रिहान मोहम्मद इब्ने अल बैरूनी चंद ज़राए के मुताबिक 4 सितंबर 973 के दिन पैदा हुए थे। अबू रिहान मोहम्मद इब्ने अल बैरूनी को वक्त यानी माजी, हाल और मुस्तकबिल से बेहद लगाव था। वो एक ज़ीरक रियाजीदान थे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा इल्म फल्कियात और क्रोनोमेट्री यानी वक्त की दुरुस्त पैमाइश का साइंसी इल्म के ज़रिए वक्त की पैमाइश करते गुजारा। वक्त से मुतल्लक उनकी इस दीवानगी की वजह दरअसल कुरान में अल्लाह की तरफ से दिया गया ये हुक्म था कि सूरज और चांद की हरकत पर गौर करो। ताहम अल बैरूनी की ज़ाती ज़िंदगी से मुतल्लक बहुत कम मालूमात दस्तियाब हैं। हमें यह भी नहीं मालूम कि आया वो शादीशुदा भी थे या नहीं और उनकी औलाद थी या नहीं। उनकी लिखी हुई एक नज़म में उन्होंने ये भी दावा किया है कि उन्हें अपने वालिद के बारे में भी इल्म नहीं था। हमें उनके बारे में जितना भी मालूम है इसकी वजह उनके चांद और सूरज गिरन से मुतल्लक मुशाहिदे हैं। हमें यह भी नहीं मालूम कि उनकी वफ़ात किस सन में हुई, शायद 1050 ईस्वी के बाद। लेकिन हमें ये ज़रूर मालूम है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी इल्म हासिल करने की जुस्तजू में गुजार दी और इस दौरान 140 किताबें भी लिख डालीं। Rediscover the trusted voice of news with Zigzag Broadcast Company's revival of BBC Sarabeen. ZBC Sarabeen.